ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿವಿಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕುತಂತ್ರ ಇದು. ದುರಂತದ ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಕವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕುತಂತ್ರ ಇದು. ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಿಜಯ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕುತಂತ್ರ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, 13 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಲ್ಲ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಈ ದುರಂತದ ಹಿಂದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ. ரொம்ப கும்பல் இதெல்லாம் கிடையாதுண்ணா. இது ஒரு திட்டமிட்ட மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எந்த உயிரிழப்பும் எந்த இதுவுமே கிடையாது. இவங்களா பார்த்து ஒவ்வொன்றும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் அந்த கடவுள் கேட்பாருண்ணா. கண்டிப்பா விஜய் அண்ணா வருவாரு, அந்த கடவுள் கேட்பாங்க. வெறும் ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? வெறும் ஆம்புலன்ஸ் எத்தனை ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? வெத்த ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ், வெறும் ஆம்புலன்ஸ் அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு. வெறும் ஆம்புலன்ஸ் போச்சுன்னா இதெல்லாம் என்னன்னா இருக்கு? ஒருத்தர் வளர விடக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கா? ஏன்னா என்ன தடுத்தாலும் அவர் வருவார்ண்ணா, அவர் வருவார். ரொம்ப கும்பல் இதெல்லாம் கிடையாதுண்ணா. இது ஒரு திட்டமிட்ட மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எந்த உயிரிழப்பும் எந்த இதுவுமே கிடையாது. இவங்களா பார்த்து ஒவ்வொன்றும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் அந்த கடவுள் கேட்பாருண்ணா. கண்டிப்பா விஜய் அண்ணா வருவாரு, அந்த கடவுள் கேட்பாங்க. வெறும் ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? வெறும் ஆம்புலன்ஸ் எத்தனை ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? வெத்த ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ், வெறும் ஆம்புலன்ஸ் அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு. வெறும் ஆம்புலன்ஸ் போச்சுன்னா இதெல்லாம் என்னன்னா இருக்கு? ஒருத்தர் வளர விடக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கா? ஏன்னா என்ன தடுத்தாலும் அவர் வருவார்ண்ணா, அவர் வருவார். ரொம்ப கும்பல் இதெல்லாம் கிடையாதுண்ணா. இது ஒரு திட்டமிட்ட மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எந்த உயிரிழப்பும் எந்த இதுவுமே கிடையாது. இவங்களா பார்த்து ஒவ்வொன்றும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் அந்த கடவுள் கேட்பாருண்ணா. கண்டிப்பா விஜய் அண்ணா வருவாரு, அந்த கடவுள் கேட்பாங்க. வெறும் ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? வெறும் ஆம்புலன்ஸ் எத்தனை ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? வெத்த ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு தெரியுங்களா? அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ், வெறும் ஆம்புலன்ஸ் அவ்வளவு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு. வெறும் ஆம்புலன்ஸ் போச்சுன்னா இதெல்லாம் என்னன்னா இருக்கு? ஒருத்தர் வளர விடக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கா? ஏன்னா என்ன தடுத்தாலும் அவர் வருவார்ண்ணா,
அவர் வருவார். ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದು. ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಥರದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಈ ಥರದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ 38ಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 16 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ TVK ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನೇನೋ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಜರುಗಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 16 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟ್ಟು 38ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅವ್ರು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈಗ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು, ಅವರ ರೋದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೋವಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಂಥ ಜನರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹಾಳಾಗೋಗಲಿ. ಈಗ ನೀರು ಕೊಡಲಿ, ಊಟ ಕೊಡಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಆದರೆ ಜೀವ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ, ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವ ಹೋದ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 38 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 38 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 13 ವರ್ಷದ ಮಗು, 8 ವರ್ಷದ ಮಗು, 10 ವರ್ಷದ ಮಗು. ನೋಡಿ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ಈ ಥರ ಜನ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರದಂತಹ, ಯಾರೂ ಊಹಿಸರಾಗಿರದಂತಹ ಒಂದು ಘನಘೋರ ದುರಂತ ಇವತ್ತು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.
இல்லையே.